నమస్తే యువిఎం టీవీకి స్వాగతం. వార్తల్లోని వివరాలకు వెళ్తే నైరుతి రుతుపవనాలు తాకడితో వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీ వర్షాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా తెల్లవారుజాము నుండే భక్తులు శనివారం కోనసీమ తిరుపతి వాడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి పోటెత్తారు. 7 వారాల వెంకన్న దర్శనం 7 జన్మల పుణ్యఫలం అంటూ వెలసిల్లిన వాడపల్లి వెంకన్న భక్తుల కోరిన కోరికలు తీర్చే కొంగు బంగారంగా పిలుస్తారు. 7 వారాల పాటు వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకుంటే తమ కోరికలు ఖచ్చితంగా నెరవేరుతాయని భక్తులు నమ్మకం. ఆ నమ్మకంతో దేశం నలుమూలల నుండి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు రావడం విశేషం. ఇటీవల ఎన్నికల్లో గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు కూడా దర్శనానికి వస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి, వేగుళ్ల జోగేశ్వరరావు, ఉంగుటూరు ఎమ్మెల్యే పసమట్ల ధర్మరాజుతో పాటు పలువురు రాజకీయ నాయకులు దర్శనానికి వచ్చారు. ప్రతిరోజు స్వామివారికి మేలుకొలుపు, సుప్రభాత సేవ, తొలి హారతితో సేవలు మొదలయ్యి భక్తుల దర్శనంతో పాటు వారికి అవసరమైన సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేసి భక్తులకు ఏ విధమైన అసౌకర్యం కలగకుండా ఆలయ అధికారులు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. వెంకటేశయ్య, మేము 7 వారాలు 7 ప్రదర్శనలు చేస్తామని మొక్కుకున్న మొక్కు తీర్చే నిమిత్తం ఈరోజు రావటం జరిగింది. మేము జనసేన పార్టీ తరఫున ఉంగుటూరు నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఇక్కడ దర్శించుకోవటం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మంచి ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో అందరికీ కూడా భక్తులందరికీ కూడా మంచి దర్శనాలు అన్నీ జరుగుతున్నాయి. అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు తక్కువ ధరకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం సంతోషంగా ఉందని ఏపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అన్నారు. హైదరాబాద్ మెహదీపట్నంలో నేషనల్ మార్ట్ను సంస్థ ప్రతినిధులతో కలిసి ఆయన ప్రారంభించారు. నిత్యావసరాల నుంచి దుస్తుల వరకు అన్ని రకాల వస్తువులు ఒకే చోట అందుబాటులో ఉంచామని నిర్వాహకులు తెలిపారు. అన్ని రకాల ఉత్పత్తులపై భారీ డిస్కౌంట్లు అందిస్తున్నట్లు ఎస్ అగర్వాల్ తెలిపారు. अभी है लो है
మీ ఫ్రంట్ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ యూజ్ చేయకూడదు, ఆ బ్యాక్ సైడ్ ఎంట్రన్స్ నుంచి వెళ్ళాలి. भाई भाई एक मिनट నేను చేస్తా కదా ఫ్రీ అని ఇంకా రండి ఎవరు లేరు కదా బ్యాక్ వచ్చారు అరే పిచ్చా జూమ్ లేలో అన్న आप करिए सर. एक्सक्यूज भाई ये 7 फ्लोर है आदिलाबाद हो नगर ये निजामाबाद हेलो मेहदीपट्टनम एरिया में अम्बा टाकिस मशहूर थे अम्बा टाकिस वहाँ पे यहाँ खोला गया है रत्नाडी। मैं यहाँ के ओनर को और रत्नादीप के जो एमडी है फाउंडर है उनको मुबारकबाद देता हूँ। और हैदराबाद और सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का ये बॉर्डर है और मुझे यकीन है कि यहाँ पर कंज्यूमर्स को और जितने लोग आएंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम कीमत में तमाम चीज़ें आपको दस्तयाब हो रही हैं, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टोर खोले और इस ज़ाहिर इस अतराफ़ अकनाफ के इलाके में लोगों को बसने वाले लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा भी हो और मेरी नेक तमन्नाएँ इन तमाम लोगों के साथ हैं। थैंक यू। यहाँ पर नेशनल मार्ट के इनॉग्रेशन पे आए आज। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट हमारा इनॉग्रेशन अपने एमपी साहब हैदराबाद के एमपी साहब असदुद्दीन साहब से हुआ अपना। और ये मेहंदीपट्टनम के हार्ट में है ये स्टोर। 22,000 स्क्वायर फीट का स्टोर है। एक गारंटी स्टोर दे सकता है कि कभी भी आपको सब जगह से सबसे सस्ता दाम इधर ही मिलेगा, ये हमारा गारंटी है। यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा सामान, होम नीड्स, फूड, ग्रॉसरी, क्लीनिंग एसेंशियल्स, पर्सनल केयर, जनरल मर्चेंडाइज, अपैरल, फुटवेयर, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। स्टोर टाइमिंग्स 9 o'clock मॉर्निंग से लेके 10 o'clock रात तक रहेगा एंड इट इज़ ओपन 7 days a week. We are very very grateful to Krishna Reddy Saab for giving us such a lovely property to open our store over here. My name is Yash Agarwal. I am the founder of National Mart and I'm the executive director for Ratnadeep Retail. So together we have opened the store and I'm very grateful for all of you to come here. Thank you so much. Namaste. What is the difference between the other mart? Mart is lesser than wholesale price.
and we have all essentials, but the only thing is it is lesser than wholesale price, and we'll have always availability. You'll always see stock is available over here. ऐसा नहीं कि माल ख़त्म हो गया तो रिप्लेनिश नहीं कर रहे. एंड हमारे फास्टर चेकआउट से यू सी देयर 20 बिलिंग काउंटर्स ओवर हियर. कभी भी अच्छा टेम्परेचर अच्छा रहेगा स्टोर में, एम्बिएंट एटमॉस्फेयर रहेगा, बहुत पार्किंग है, ऑलमोस्ट पूरे जगह लगा तो 200 बाइक लगा सकते हैं यहाँ पे, 30-40 गाड़ी आते हैं यहाँ पर. एंड आपके मेहंदीपट्टनम में इतनी पार्किंग किधर भी नहीं है, तो अपने कस्टमर को कन्वीनियंस रहेगा. ऑलमोस्ट 300 से 400 ट्रॉलीज़ है यहाँ पर, तो एक साथ 400 लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर, उतना स्पेस है अपने पास. This is second one in Hyderabad. We have opened one in Nagaram, Esil, and other stores are outskirts of Hyderabad. एक शादनगर में है, एक महबूब नगर में है, एक अपने संगारेड्डी में है, एक यहाँ पर है, एक नागाराम में है. And God's grace, we are opening one more store in Mitchell end of this month, and across Telangana by this year end we will be adding 4-5 more stores. Okay, opening offers to what? Opening offers to check. मैडम यहाँ 365 डेज ऑफर है. ओपनिंग ऑफर तो बम्पर है ही है, बट 365 डेज लोएस्ट प्राइस चैलेंज है हमारा, तो पूरे मार्केट से सबसे सस्ता मिलेंगे आपको, आप कुछ भी उठा लो. తాడేపల్లిలోని మాజీ సీఎం జగన్ నివాసం దగ్గర అమరావతి రైతులు గాంధీగిరి చేశారు. జగన్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు మా గోడు వినలేదు, ఎమ్మెల్యేగా అయినా వింటారని వచ్చామని రైతులు తెలిపారు. కూటమి విజయానికి పరోక్షంగా సహకరించిన జగన్కు ధన్యవాదాలు చెబుతామని వచ్చామని అన్నారు. కాగా లోనికి వెళ్లేందుకు అనుమతి రాకపోవడంతో పోలీసులు లోనికి పంపలేదు. దీంతో రైతులు అక్కడి నుండి వెనుదిరిగారు. టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు 4వ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చకచకా జరుగుతున్నాయి. ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కూటమి 164 స్థానాలతో ప్రభంజనం సృష్టించడము తెలిసిందే. టీడీపీ 135 స్థానాలతో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఈ నేపథ్యంలో చంద్రబాబు ప్రమాణ స్వీకారం కోసం వేదిక, సమయం ఖరారు చేశారు. ఈ నెల 12న ఉదయం 11:27 చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. గన్నవరం ఎయిర్పోర్టు సమీపంలోని కేసర్పల్లి ఐటీ పార్క్ వద్ద చంద్రబాబు ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. టీడీపీ అగ్రనేతలు అచ్చెన్నాయుడు, టీడీ జనార్దన్ తదితరులు ప్రమాణ స్వీకార సభ స్థలాన్ని పరిశీలించారు. కాగా చంద్రబాబు ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, పలువురు ముఖ్యమంత్రులు వస్తుండడంతో భారీగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. టీడీపీ నేతలు తొలుత మంగళగిరి ఎయిమ్స్ వద్ద స్థలాన్ని పరిశీలించినప్పటికీ అది అనువుగా లేకపోవడంతో గన్నవరం స్థలాన్ని ఖరారు చేశారు. మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో లోకేష్ 1,00,000 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుస్తారని తామంతా ముందే చెప్పామని టీడీపీ మంగళగిరి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త అదయ్య అన్నారు. ఈ మేరకు మంగళగిరి
ఎంఎస్ఎస్ భవన్లో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. సమావేశంలో టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ నేతలు మాట్లాడుతూ అభివృద్ధి కోరుకుంటూ ప్రజలు లోకేష్కు ఓట్లు వేసి భారీ మెజారిటీతో గెలిపించారని వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఇటీవల జరిగినటువంటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన, బీజేపీ కూటమి అభ్యర్థులు ఈ రాష్ట్రంలో దాదాపు క్లీన్ స్వీప్ చేసినటువంటి పరిస్థితి. ప్రతిపక్షానికి 11 సీట్లు మటుకే పరిమితం చేసినటువంటి పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో నెలకొల్పింది. గతంలో ఎప్పుడు కూడా ఇంత దారుణమైన ఫలితాలు ఏ పార్టీకి కూడా ప్రతిపక్ష పార్టీకి రాలేదు. అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో అలాగే దీనికి నిలబడినటువంటి తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు కానీ, తెలుగుదేశం నాయకులు కానీ, అలాగే మా జనసేన కార్యకర్తలు, నాయకులు, అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అలాగే ప్రత్యేకంగా మీడియా అంతా కూడా సపోర్ట్ చేసి, అలాగే అన్ని డిపార్ట్మెంట్కి సపోర్ట్ చేసి ఈ రోజున నిర్వహించుకుని మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం జనసేన పార్టీ తరఫున. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం 5 సంవత్సరాల నుంచి ఇతను కుచింతత్వపు పాలనకి ప్రజలంతా కూడా విసిరి వేసారిపోయారు. ఎక్కడ చూసినా కూడా దౌర్జన్యాలు, దాష్టికాలు, బెదిరింపులు ఇదే దూరం నడుస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు కూడా గెలిచిన సంబరాలు చేసుకుంటూ ఉండే తుమ్మపూడి అనే గ్రామంలో ఒక మైనార్టీ సోదరుని విచక్షణ రహితంగా కొట్టి ఈ రోజున ఎన్ఆర్ఎండి కాలేజీలో చాలా దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. నిజంగా అంటే మీరు రౌడీయిజం చేయడం ఇది అంటే మాకు చేతకా కాదు మేము చెప్పేది, కానీ ప్రజలు బాగుండాలి, ప్రజల బాగోగులు బాగుండాలి, మనం చేసే పనులు ప్రజలు హర్షించాలి తప్పితే ఇలాంటివి చేయకూడదు. అంటే ఇంత దారుణమైన పాపాలు మీరు ఒడికెట్టారు కాబట్టి ఈ రోజున ప్రజలంతా కూడా 1 సైడ్ మెజార్టీ ఇవ్వడం నిజంగా మా జనసేన పార్టీ తరఫున, తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఎంతైనా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున మీ అందరికీ ఎంతైనా రుణపడి ఉంటాం. ఎందుకంటే ఈ రోజున రాష్ట్రంలో గత 5 సంవత్సరాలు చూస్తూ ఉంటే పరిపాలన కాలికొదిలేసి రామోజీరావు పార్థివ దేహానికి నివాళులర్పించిన సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు. ఈనాడు గ్రూప్ సంస్థల చైర్మన్ రామోజీరావు శనివారం ఉదయం తుది శ్వాస విడిచారు. ఆయన పార్థివ దేహాన్ని రామోజీ ఫిలిం సిటీకి తరలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు నివాళులర్పించేందుకు పలువురు సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు పెద్ద ఎత్తున అక్కడికి తరలి వెళుతున్నారు. టాలీవుడ్ దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, ఆయన భార్య రమా రాజమౌళి, కీరవాణి, రాజేంద్ర ప్రసాద్, ఏపీ మాజీ మంత్రి పరిటాల సునీత, బీఆర్ఎస్ నేత హరీష్ రావు, బ్యాడ్మింటన్ కోచ్ పుల్లెల గోపీచంద్ తదితరులు రామోజీ పార్థివ దేహం వద్ద పుష్పగుచ్చం ఉంచి నివాళులు అర్పించారు. ఉందా? పిఠాపురం టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మ కారుపై 300 మంది వైసీపీ దుండగులు రాళ్లు దాడి, కారు అద్దాలు ధ్వంసం. గొల్లప్రోలు మండలం వన్నెపూడిలో ఈ ఘటన జరిగింది. హుటాహుటిన హైదరాబాద్ నుండి బయలుదేరిన జనసేన కీలక నేత కొణిదెల నాగబాబు ఢిల్లీలో ఉన్న పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ పిఠాపురం వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
पुलिस చెప్తున్నారు తెల్లవారుజామున కావడంతో ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్ నిద్రమత్తుతో కావలి మద్దూరుపాడు వద్ద లారీని ఢీకొట్టారు. ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందగా మరో 7గురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. కోల్కతా చెన్నై జాతీయ రహదారిపై ఈ రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ముందు వెళ్తున్న లారీని వెనుక నుంచి ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొట్టింది. ఆర్టీసీ బస్సు గిద్దలూరు నుంచి చెన్నై వెళ్తుండగా ఘటన చోటు చేసుకుంది. బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న తల్లం లక్ష్మయ్య అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మరో 7గురు ప్రయాణికులకి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆయన ఎవరు నువ్వు ఎవరో తెలియదు అంటున్నావు. రన్నింగ్ అవుతుంది అండి. అమెరికాతో హైదరాబాద్ సంబంధం బలమైనది. అమెరికా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిమళింపజేసింది. ఈ సందర్భంగా డిప్యూటీ సీఎం ప్రసంగించారు. ఈ వేడుకలకు తనను ఆహ్వానించిన అమెరికా కాన్సుల్ జనరల్ జెన్నిఫర్ లారెన్స్కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అమెరికా 248వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరుపుకోవడం సంతోషకర అంశంగా పేర్కొన్నారు. ఇది ఒక చారిత్రాత్మక అంశం. ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిడవిల్లేలా చేసిన అమెరికా స్వతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ప్రపంచం మొత్తానికి పండుగ అని తెలిపారు. భారతదేశానికి వ్యూహాత్మకంగా కూడా అమెరికా మంచి మిత్రదేశమని అన్నారు. అమెరికా అతి ప్రాచీన, పెద్దదైన ప్రజాస్వామిక దేశమని అభివర్ణించారు. అమెరికా స్వతంత్రం మూలంగానే మనం ప్రజాస్వామ్యం, స్వేచ్ఛ, హక్కులను అనుభవిస్తున్నామని అన్నారు. తెలుగు ప్రజలకు అమెరికాతో అవినాభావ సంబంధం ఉందని అన్నారు. మన సినిమా షూటింగ్లు అమెరికాలో ఎక్కువగా జరుగుతాయని, మన పిల్లలు ఉన్నత చదువులకు అమెరికాకు ఎక్కువగా వెళుతుంటారని, రాబోయే రోజుల్లో తాను ఇలాంటి వేడుకల్లో తెలుగులోనే మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందని అన్నారు. భారతదేశ ప్రజలు అభివృద్ధి చెందేందుకు అమెరికా అఖండంగా నిలిచిందని అన్నారు. భారతీయులను అమెరికన్లు సాదరంగా ఆహ్వానించి అక్కడి పౌరులుగా గౌరవ మర్యాదలు ఇస్తారని, వారితో సమానంగా చూసుకుంటారని తెలిపారు. అమెరికా, భారత్ మధ్య స్నేహం విషయానికి వస్తే హైదరాబాద్కు ప్రత్యేక స్థానం ఉందని అన్నారు. వ్యాపారం, సంస్కృతి వంటి విషయాల్లో తెలంగాణ, అమెరికా మధ్య బలమైన బంధం ఉన్నది. ఇవి రోజురోజుకు బలపడి రాబోయే రోజుల్లో హైదరాబాద్, అమెరికాల మధ్య మరింత బలమైన బంధం ఏర్పడుతుందని అన్నారు. అటు భారత్, ఇటు అమెరికాలో ప్రస్తుతం ఎన్నికల సంవత్సరం కొనసాగుతుందని అన్నారు. ప్రస్తుతం భారత్లో ఎన్నికలు ముగియగా రాబోయే సంవత్సరం అమెరికాలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఆ ఎన్నికల్లో అమెరికాలో మంచి ఫలితాలను సాధించుకోవాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. కొడాలిని కబ్జా చేసిన 9 ఎకరాల భూమిని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్న బాధితులు. మాజీ ఎమ్మెల్యే కొడాలి నాని కబ్జా చేసిన 9 ఎకరాల భూమిని బాధితులు తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
2 జేసీబీలతో కబ్జా చేసిన భూమి చుట్టూ ఉన్న కంచెలను తొలగించారు. కొడాలి నాని అరాచకాలు నశించాలి అంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. బాధితులు మాట్లాడుతూ బిడ్డల భవిష్యత్తు కోసం కనుగొన్న భూమిని తన అనుచరులతో కొడాలి నాని కబ్జా చేశాడు. ఇదేంటి అని ప్రశ్నిస్తే తమపై అక్రమ కేసులు పెట్టి వేధించడమే కాకుండా తమపై దాడి చేయించాడు. న్యాయం కోసం పోలీసులను వేడుకున్నాం, కోర్టులను ఆశ్రయించాం, ప్రభుత్వ అధికారుల చుట్టూ తిరిగాం, అయినా మాకు న్యాయం దక్కలేదని అన్నారు. వెనిగండ్ల రాము వల్లే నేడు మాకు న్యాయం జరిగిందని అన్నారు. అందరినీ 420 అనే కొడాలి నాని అసలైన 420 అని అన్నారు. కొడాలి నానిని గుడివాడ నుండి తరిమి కొడతామని అన్నారు. మరలా కొడాలి నాని రాజకీయాల్లోకి రాకుండా చేస్తాం. ఆశలు వదిలేసుకున్న తరుణంలో మా పాలిట దైవంలా వెనుగండ్ల రాము అండగా నిలబడ్డారని అన్నారు. ఇటువంటి మంచి వ్యక్తులు గుడివాడకు శాశ్వత ఎమ్మెల్యేగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నామని అన్నారు. రాము ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నంతకాలం గుడివాడకు అంతా మంచే జరుగుతుందని బాధితులు అంటున్నారు. పాణ్యం ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి గౌరీ చరితారెడ్డి మరియు టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు నందికొట్కూరు నియోజకవర్గం టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ గౌరు వెంకటరెడ్డి, ఈనాడు సంస్థల అధినేత రామోజీరావు మృతి చెందడంతో ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి సంతాపం తెలిపారు. శ్రీ ఉమామహేశ్వర స్వామి యాగంటి క్షేత్రానికి వచ్చి మొక్కుబడి తీర్చుకున్న ఎర్రగుడి సర్పంచ్ దొనపాటి వరలక్ష్మి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి బనగానపల్లె ఎమ్మెల్యేగా అయితే యరమల కొండల మధ్య పాదయాత్ర చేస్తానని మొక్కుబడిని చెల్లించిన సర్పంచ్ దొనపాటి వరలక్ష్మి భాస్కర్ రెడ్డి దంపతులు నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె మండలం ఎర్రగుడి గ్రామం నుండి యాగంటి శ్రీ ఉమామహేశ్వర స్వామి శైవ క్షేత్రానికి యరమల కొండల మధ్య పాదయాత్ర నిర్వహించిన టీడీపీ సర్పంచ్ దొనపాటి వరలక్ష్మి భాస్కర్ రెడ్డి దంపతులు. కూటమి ఫలితాలలో టీడీపీకి భారీ మెజార్టీ రావడంతో పాటు ఎమ్మెల్యేగా బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి గెలుపొందడంతో ఎర్రగుడి గ్రామం నుంచి పాదయాత్రగా యాగంటి ఉమామహేశ్వర స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. అనంతరం పాదయాత్రలో పాల్గొన్న కార్యకర్తలకు మరియు అక్కడ ఉన్న ప్రజలకు యాగంటి ఉమామహేశ్వర స్వామి దేవస్థానం సమీపంలో అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఇంద్రారెడ్డి గారంపటి వచ్చినప్పుడు మేము ఉమామహేశ్వర స్వామి యాగంటిలో మా చంద్రబాబు నాయుడు బయటికి వచ్చి మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యి మళ్ళీ మా జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ అయితే మళ్ళీ నీ కొండకు నడుచుకుంటూ వస్తే మేము అభిషేకం చేస్తామని మొక్కుకొని మా గ్రామస్తులంతా వచ్చి మేము మొక్కుబడి చెల్లించుకుని చేసినాం పాదయాత్ర. ఎర్రగుడి గ్రామము దొనపాటి వరలక్ష్మి సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో గ్రామ ప్రజలందరం, మా టీడీపీ కార్యకర్తలందరము తెలుగుదేశం పార్టీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం అవుతారని యాగంటీశ్వరుని ముక్కొంటిమి. ఈరోజు 7వ తేదీ మేము స్వామి దర్శనానికి ఎర్రగుడి గ్రామం నుంచి పాదయాత్ర ద్వారా మేము నడిచి వెళ్ళడం జరిగినది. ఈరోజు మేము గ్రామ ప్రజలము మొక్కుకోవడం ఏమని అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం కావాలి, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గారు అయ్యి మినిస్టర్ అవుతారని మా ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాము. మా గ్రామ ప్రజలందరికీ అందరి తరపున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరు నియోజకవర్గంలో తెదేపా విషయంతో వైసీపీ నాయకులు దాడులకు పాల్పడడం సరికాదని కోడుమూరు ఎమ్మెల్యే బొగ్గుల దస్తగిరి అన్నారు. కోడుమూరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని కొత్తపల్లి గ్రామంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలపై వైసీపీ నాయకులు దాడులు చేశారని బాధితులతో కలిసి కర్నూలు తెదేపా జిల్లా కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. కోడుమూరులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతమైతే సహించబోమని ఎమ్మెల్యే దస్తగిరి వైసీపీ నాయకులను హెచ్చరించారు. కోడుమూరు తెదేపా ఇన్ఛార్జ్ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశంకి ప్రజలు అండగా ఉన్నారని, ఇది సహించలేక వైసీపీ నాయకులు దౌర్జన్యాలకు పాల్పడుతున్నారని, వైసీపీ నాయకుల దౌర్జన్యానికి ఎవరూ భయపడరని అన్నారు. దాడులకు పాల్పడిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కర్నూలు డీఎస్పీ విజయశేఖర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఈనాడు సంస్థల అధినేత రామోజీరావు మృతికి సంతాపం కూడా తెలిపారు. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటారు. అందుకే వీళ్ళని ఈసారి మేము ఎస్పీ గారికి దగ్గర తీసుకెళ్ళి వీళ్ళకి జరిగిన అన్యాయాన్ని
ఖచ్చితంగా వివరించడానికి మేము తీసుకెళ్తున్నాము. ఈసారి ఇలాగే ఈయన కొనసాగితే చాలా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఇట్లాంటి ప్రజాస్వామ్యంలో ఓట్లు వేస్తే మాకు ఓట్లు వేయలేదని ఇలాంటి నాయకులు రెచ్చగొట్టే కార్యక్రమాలు చేస్తే, కవ్వింపు చర్యలకి పాల్పడితే చాలా తీవ్రమైన చర్యలు చేపడతామని తెలియజేస్తున్నాను. కోడుమూరు నియోజకవర్గంలో శాంతియుతంగా ఓట్లేసినటువంటి కొత్తూరు గ్రామంలో దాడి చేసినటువంటి కొత్తపల్లి గోరంట్ల పక్క కర్నూలు కోడుమూరు మండలంలో బాధితులు నేను ఫోన్ చేసి చెప్పడం జరిగింది. కోట్ల హర్షవర్ధన్ రెడ్డి రెచ్చగొట్టి నేనున్నాను, మా కోట్ల కుటుంబానికి వ్యతిరేకంగా మీరు వైసీపీకి ఎట్లా ఓటేశారని దాడి చేయించారని నాకు ఫోన్ చేయడం జరిగింది. హాస్పిటల్ నుంచి అక్కడి నుంచి హాస్పిటల్ నుంచి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని మేము గ్రామం కూడా చేరలేము, మాకు రక్షణ లేదు, ఓటు వేసిన ప్రతిఫలం మేము వర్షాలు పడుతుంటే ఊర్లోకి కూడా పోయేంత దౌర్జన్య విధానాలకు కాంగ్రెస్ వైసీపీకి వేసే ఓట్లు మీరు ఎందుకు ఓట్లు వేయలేదని చెప్పి సైలెన్సర్లు తీసేసి మోటార్ సైకిళ్ళ పైన విచ్చలవిడిగా వాళ్ళ ఇళ్ల పైన తిరిగి రెచ్చగొట్టి దొరికినటువంటి వాళ్ళను చితిగా వాది గ్రామంలోకి రాకూడదు మీకు అని చెప్పి, ఎందుకంటే అతను ఒక అరాచక శక్తి. ఆ ఆటలు కట్టించడానికి నేను ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నాను, ఇన్ఛార్జిగా కాదు వాళ్లకు రక్షణగా ఉంటాను. అభ్యర్థి దస్తగిరి నాగరాజుకు మద్దతు ప్రకటించంటే గ్రామాల నుంచి ప్రతి గ్రామంలో స్వచ్ఛందంగా బయటకు వచ్చారు. హర్షవర్ధన్ రెడ్డి నీ ఆటలు సాగు, మళ్ళీ వాళ్ళతో చెప్తాడంట. అక్కడ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మాకు ఎరకలి వాళ్ళు ఉన్నారు, రస్తలు పోతే మీ కథ చూసుకోండి. ఎరకలి వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నా, ఇక్కడి నుంచే హెచ్చరికగా మొట్టమొదటి ప్రెస్ మీట్ ఇక్కడే పెడుతున్నా. గతంలో మీరు ఎవరు పక్షాన ఉన్నప్పుడు, కేఎస్ఎన్ మూర్తి గారు ఉన్నప్పుడు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.